Assalamualaikum viewers. Welcome back to Motor Solutions. Viewers, our tonight's topic is honesty pays, and to assist me, I have very special guest. Both of them are very experienced in this industry. I have Mr. John Duncombe, the solicitor, and Claire Mansfield, the solicitor and the advocate. Thank you both again for joining Motor Solutions. দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখতেছেন নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আমার গেস্টদের সাথে বা আমার সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা চেষ্টা করবেন আপনারা প্রশ্নটা একটু ব্রিফ রাখার জন্য। যত শর্ট রাখবেন আপনারা তত আমাদের কোয়েশ্চেনের মানে আনসারটা করতে সুবিধা হয়। আমরা আজকে যেই বিষয়ে আলোচনা করতেছি সেটা অনেস্টি পেইজ। অনেস্টি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ক্লেম ইন্ডাস্ট্রি। আমি জানি আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখতেছেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের যে গাড়ি যারা চালান যারা ড্রাইভ করেন দেখা গেছে যে অনেক সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে আপনারা অনেক দেখা গেছে যে অনেক কিছু মানে অ্যাটেনশন পে করেন না। প্রথমে দ্য বিগিনিং আপনারা চিন্তা করেন যে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আমি ক্লেম করবো আর ক্লেমটা আমি উইন করে ফেলবো, আমার যে কম্পেনসেশন যেটা আছে আমি এটা উইন করে ফেলবো। না, এটা আপনাকে উইন করতে হলে আপনাকে অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে ফ্রম ডে ওয়ান। আপনি যদি আপনার ক্লেমটা ইফ ইউ don't give enough information to your lawyers, you basically making them weak. Although they are your representative, they are working in your best interest. But if you are not truthful to them, you're weakening them on day one. They will struggle to represent you without understanding, without knowing actually a lot of the information about yourself. So you haven't disclosed enough information to them about your past accident or whatever. Then it's not their fault. If they are struggling, if they fail to win your claim, then it is not fault. I'm coming back to you, John. What would you like to say on it? What would you like to add on what I just said? I think one thing I would like to add is sometimes as lawyers we ask for documents that, for instance, the clients may think, well, why do you need that? The reason being is we have to prove a claim. It's no good just saying you've got a loss of earnings without us being able to prove it. So we need certain documents. For a loss of earnings claim, if you're employed by someone, then we need your pay slips, we need the record of how much you've been paid for over the last, say, 6 months, maybe even a year. If you're self-employed, it gets even more complicated. We will need perhaps your accounts or your daily books. And we're not prying. We need to be able to prove a loss. But I know there's a lot of clients actually get quite annoyed when you're asking them about, for example, as you said, bank statements. They would simply say, why do you need my bank statement? Exactly. They're quite reluctant not to, obviously. That's exactly it. And to an extent, I can understand that. Why would we need it? But I can assure you a solicitor wouldn't ask for documents they didn't need it. So, for instance, potentially with a bank statement is someone may have had an accident and had a car given to them while theirs was off the road on credit. Yes. We need to prove to the judge ultimately, but certainly to the other side, that the client wasn't able to just simply go out and pay for a vehicle. That's called impecuniosity. I'm not going to go down the route of what it means, but it means you couldn't afford to go out and pay up front. That's why you have to prove. And we have to prove what happens, like, I mean, a lot of these people, like, I mean, after they get involved in an accident, they have quite, healthy savings, and they end up going to a credit hire company, hiring a car on credit, and then obviously, like, they're enjoying the car for a few months, and then the insurance company asks for these documents, especially. And at that stage, the insurance company will ask for documents, as you say, and it will show that they could have afforded to pay for a vehicle up front. So in that case, yes, there'll still be a recovery of some of the funds. The higher charges will still be recovered, but they won't be able to be recovered in full because the insurance company, quite rightly, would have said you could have paid for that and therefore you would have got that cheaper. Yeah. Okay? Yeah. So when we're going to be dealing with a claim for a client, we need to know at the start, are we dealing with something here that we can answer the insurance company's questions and we can push as much as we like, or is it something that, okay, we have to advise our clients and the hire company that there may be a reduction in what's recovered. If we know that at the start, we can deal with it. It's like everything else. Yes. As lawyers,
we can deal with any problem. Any problems. Honestly, As we long can as, deal with any as, problem. yes, as long as But we need to know. your clients are on your side, they are telling you the truth. That's Then you exactly can it. challenge any That's obstacle. exactly it. And another good reason why we need it up front, if we have to issue proceedings, and remember, Can that's I what we come do. back to you after this? Of course, I of mean, course. let me take a call, and so we will talk about a proceeding after I come back to you. Now, let me see who's on the line. Call assalamu alaikum. আমার মনে হয় আপনার শিপন ভাই মনে হয় লাইনে আছেন। হ্যালো। জি হ্যালো সালাম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। শিপন ভাই নি আপনি না আপনার নামটা কইবানি আপনি? জি 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 শিপন ভাই আপনি ভালো আছেন? ভাইয়া আপনার টিভিটা মিউট করো কা ভাইয়া, টিভি মিউট করিয়া আপনি ফোনও আমার সাথে কথা হোক। আমার তো টিভি মিউট করা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, প্রশ্ন করো কা। জি আমার দুইটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বুঝছেন নি? জি বাট এটা নেলি 6 বছর আগে। 6 বছর আগে, দুইটা 6 বছর আগে আছিল নি? জি 6 বছর আগে। আচ্ছা। সো 6-7 ইয়ার্স হইব দুইটা অ্যাক্সিডেন্ট বুঝছেন নি? জি বাট দুইটা আমার ফল্ট আছে। আচ্ছা। তো আমার অ্যাক্সিডেন্ট এই সর্ট আউট করতে তারা আমারে একটা বাসের লগে আছিল আর একটা আচ্ছা, এখন সমস্যা কি তা হোক ভাইয়া? দুইটা আমার ফল্ট আছিল, আমি জানি আমার ফল্ট। জি তো তারা ক্লেইমও যেগুলো আমার ঘরে সিটি আইছে যে আমার ইন্স্যুরেন্স আমার ফোন দিতে দিয়া কইছে সরকি লাগে যেমন আমি এটা আমার ফোন আমি ডিটেইলস দিয়াইছি তারা রে। জি বুঝছেন তো ইন্স্যুরেন্স কই যে আমরা ডিপেন্ড করতাম না সর্ট আউট করে নিতাম তারা লগে। আমি বললাম যে আমার ফল্ট, তোমরা যদি পারো সর্ট আউট করতে আছে ঠিক আছে, আমি তো আমি তো জানি আর আমার ফল্ট। জি তো তারা এটা সর্ট আউট করে নিছে আমার ফল্ট বুঝছেন, বাট স্টিল 6-7 বছর হয়ে গেছে আমার সাইতে নো ক্লেম বোনাস হচ্ছে এখন বুঝছেন, বাট আমার ইন্স্যুরেন্স খালি হাই হয়। আপনার ইন্স্যুরেন্স হাই হয় সবসময়, কোনো একটা কারণ আছে ইন্স্যুরেন্স কিতার লাগে হাই হয়। খালি আপনার ইন্স্যুরেন্স মনে করো হাই হয় না, জেনারেলি দেখা গেছে যে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম গিয়া প্রত্যেক বছরও গিয়া একটু বাড়ে। তো ওটার মধ্যে অনেক রিজন থাকে। আপনার যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টগুলো অলরেডি 5 বছরের উপরে হয়ে গেছে কি বুঝছেন নি, কিন্তু আপনার রেকর্ড অলরেডি আছে যে দুইটা ফল্ট ক্লেম অ্যাক্সিডেন্ট আছে আপনার, ও কারণে। আর আপনার হয়তো দেখা যাইব যে পোস্ট কোডের লগে আপনি কোন এরিয়াতে হইন? হ্যাকনি। আনফরচুনেটলি ভাই আপনি যে এরিয়াতে হইন এই এরিয়ার মানে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম একটু হাই বুঝছেন নি? No, because when I searching for the new insurance, they said have you any claim in last 5 years or any accident in last 5 years? জি তার মানে আপনি তো তখন তো আপনি নো over 5 years. জি এটা তো আপনি নো হইন না, এটা তো কইছে যে ইন 5 ইয়ার্স বুঝছেন নি, তো এই সময় তো আপনি নো হইন না নি। তো এটার কারণে লাগে আপনার প্রিমিয়াম আপ হইল না। আপনার আমি দেখা কইলাম যে আপনি যে এরিয়াতে আসছেন বুঝছেন নি, এটা হইল কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাগে একটু হাই রিস্কি জোন, এর কারণে এই ধরনের এরিয়ার মধ্যে কিছু ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম গিয়া হাই ওর। তারপরে আর একটা জিনিস হইল কি যে আপনার গাড়ি কোন ইঞ্জিন সাইজ কত, এখন কি ধরনের গাড়ি চালাইন আপনি? Because I drive this car in 5 years, 1.4 Honda Civic. 1.4 Honda Civic. এটা ঠিক আছে যে 1.4 ঠিক আছে গাড়ি, এটা মনে করো এটা অত বেশি। Same car I'm driving in last 5 years. Same car, but insurance keep going up, nani? This starting in 670 pounds. Last year they gave me 1,000 pounds. Okay, that's 1,000 pounds. আপনাদের একটু মানে জানি তো হোক, এটা তো আজকে আমরা টপিকও পড়ে না, বা তারপরেও আমি দেখি, আমি তো যতটুকু জানলাম যে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম বাড়তে আছে সব সময়, but there could be another reason. Let's see if any of our lawyer would want to say anything about this. This caller here saying about he had an accident, he had a couple of accidents, and that's over 5 years ago, which means it's 6-7 years already. Now his insurance premium is keep going up every year, so he just wanted to know, I mean, why it's going up, what could that be? So I mean, the best thing you can do is actually ask his insurance company why it keeps going up, because there can be many factors they take into account, not just whether or not you've had an accident within the last 5 years. So obviously the type of car that he's driving, the area that he lives in. I already said all these things to him, the area that he lives in, and especially he is living in Hackney, and we all know that, I mean in high insurance area. And high insurance area. দর্শক আপনার ঠিক আছে ভাই, আপনি আসলে ক্লেয়ার ম্যানফিল্ড আমার লগে এগ্রি। আপনার যে ওইটা অনেক কিছু জিনিস আছে এখানের মাঝে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আপ হওয়ার কারণে, আপ হয়ে ওটার কারণে আপনার পোস্ট করে একটা ম্যাটার হইল কি, তাছাড়া হইল কি আপনার গাড়ি আপনার ঠিক আছে কোনো সমস্যা না, বা তারপরে হইল কি ক্লেয়ার ম্যানফিল্ডের অ্যাডভাইস হইল কি যে আপনি তারপরে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জিকাইবা আপনি ডাইরেক্টলি যে কি তার লাগি
সকল সময় আপনার ইন্স্যুরেন্স আপ হইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লাইন হওয়ার লাগে নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে কইরা কইতো না কইরা ভাইয়া কাউসার ভাই ফ্রম ম্যানচেস্টার জি কাউসার ভাই প্রশ্নটা করো প্লিজ আচ্ছা আমি রিসেন্টলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম আপনার অ্যাক্সিডেন্ট আছিল মোটরওয়ে আচ্ছা তো অ্যাক্সিডেন্টটা হইছে আপনার রোড ওয়াক আছে আচ্ছা কইলকা ভাই একটু কুইকলি কইলকা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে রোড ওয়াক আছিল তারপরে তো আমি আসলাম লেফট হ্যান্ড লাইনও আর বিজি ট্রাফিক আছে ক্রসিং আওয়ার আর লরি আয়া সেকেন্ড লাইনটা কি আয়া আমার কাজ করছে আচ্ছা আমি সাইতে মেগাস যে তুলছি আমার গাড়ি পুরো করছি আর আমার গাড়িতে ক্রাশ হয়েছে আমিও তো ইনজুরি হয়েছে আপনার ইনজুরি হয়েছেন জি এখন লরিও আমি ব্লাইন্ড ফটো আসলাম আমার গাড়ি স্লোডাউন করার কোনো অপশন আছে না স্পিড আপ করার কোনো অপশন আছে না বিজি ট্রাফিক ওকে কতদিন ধরে আপনার এই ক্লেম চলের পেন্ডিং কতদিন ধরে প্রসেস এটা আপনার 11 ওকে তো লায়াবিলিটি যেহেতু অ্যাডমিট করেন না এটার মানে হইল কি যে আপনি এখন আপনার কেস আপনি প্রুভ করতে হইবা সো আজকে আমরা যে টপিক হইল কি যে অনেস্টি ফেস আপনি এটার একটু সিরিয়াসলি নিবা যে পয়লা তো আপনি যতটুকু ইনফরমেশন দিবা তারা কিন্তু আপনার ক্লেম কিন্তু ঠিক আছে লায়াবিলিটি ডিসপিউট হইব এটা কোনো সমস্যা নাই তারা ডিসপিউট করে তারা বুঝে যে আপনার ফল্ট আর আপনি কইয়া তারার ফল্ট এটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনি এটা উইন করতে হইলে প্রুভ করতে হইলে একটা জিনিস হলো কি যে আপনি সব সময় আপনার লয়ারে আপনি রাইট ইনফরমেশন যেগুলো আছে আপনি দিবা আপনার ও ক্লেম সম্বন্ধে বা এই ক্লেমর বাড়াইবেন আপনার পার্সোনাল সার্কামস্টেন্সেস যদি কোনো কোয়েশ্চন নাই আপনার উপরে আপনার ওই ক্লেমর বাইরে এটা তো আপনি অনেস্ট থাকার চেষ্টা করবা তখন সময় আপনার লয়ারের লাগি সুবিধা হইব আপনার কেসটা গিয়া দিয়ে করার লাগি ফাইল করার লাগি ফাইলটা রেডি করার লাগি নাও দেখা যাইব যে কোনো স্টেজও গিয়ারলে দেখা যাইব আপনার লয়ারে তারারে পার্ট 36 একটা অফার হয়তো দিবা সকল কস্ট যেটা আইছে এখানে কস্ট ছাড়া সকলটি মানে দিও করার বাদে আপনাদের আফটার দে পুট অল দ্য কস্ট টুগেদার তারা একটা প্রপোজাল দিবা এটা হয় পার্ট 36 তারপরে যদি দেখা যায় যে থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমরা যেটা টিপিআই হই টিপিআই এ যদি এটা যদি এগ্রি যদি করেন না তাহলে তারা যদি এগ্রি করে না তারা আপনার পে আউট করা তখন আপনার লয়ারে কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু করা লাগবে বুঝছেন নাকি তা জি তো কোর্ট প্রসিডিং আমার দিন আমি একটা অ্যাড করতাম স্যার আপনার টাইম তারা আমার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমার রিপ্লেসমেন্ট গাড়ি দিতে আমি রিপ্লেসমেন্ট গাড়ি করলাম প্লাস আমি ইনজুরি ক্লেম করছিলাম এখন আর করছি না তারা করতাম তো আমার সলিসিটর কই রাইনো যদি ক্লেম মানে তারা অ্যাডমিট না করে কাজটাকি তাহলে মানে আমার ফুল কম্পেনসেশন দিতা না 50% যদি পাই আমি সেই তারা রাখি দেবা দেখো আর যদি তারপরে মানে অ্যাডমিট করিলা আমি 100% দেখো আপনি ই স্টেজও আপনি 50% ফাইবা আপনি 50% ফাইবা না 100% ফাইবা ই স্টেজও মানে দেখেও যদি হইন যদি এটা হইল কি টু আর্লি স্টেজ বুঝছেন নি তারা একটা হইতে পারেন যে বেসড অন দ্য সার্কামস্টেন্সেস it could go either way or worst scenario may be 50-50 that's what they probably say the third party don't have any witness you don't have any witness then what the lawyer is suggesting at the moment they saying worst scenario probably 50-50 because at the moment your word is against his word so this is where they working on after ওঠার উপরে তারা কাজ কররা বা এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না এটা হইলো হইতো না আপনি দেখা যাইব 50-50 ফাইতা না আপনি যদি approach যদি if you don't have a right approach towards your claim towards I mean you have to have a target to go all the way to court that's what the target should be we're talking about the disputed claim okay and I'm telling this caller here obviously how long it could take and the lengthy process that he has to be ready for his lawyer already suggesting he hasn't been long at all they're already suggesting it's probably 50-50 but even they have a reason to say that I'm sure they found out already there's no witness independent witnesses and that's why they could be a number of reasons without knowing but yeah I'm sure they made the right decision thank you আপনার ভাইয়া খাসা ভাই আছেন আপনি লাইনো জি আসেন আপনি কাম করবা আপনি যেটা কইলাম আপনি পেশেন্ট থাকবা সময় লাগবো
আর আপনার ক্লেম তারা আপনার যে লয়ার যারা আছেন এরা আপনার পার্সোনাল ইনজুরি ক্লেম তারা প্রসেস করে লইছেন নি আপনি সকল ডকুমেন্ট সাইন করে লইছেন নি না আমি সাইন করছি না তাহলে আমি সাইন করছি না ওকে ঠিক আছে আপনি আপনি থারার লগে না গেলে হইব আপনি যে কোনো লয়ারের কাছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো লয়ারের কাছে যাইতে পারবা আপনি তারা আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে না গেলে হইব আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো লয়ারের কাছে যাইতে পারবা বা আপনি বুঝিয়া কিছু বালা করে অ্যাডভাইস লইয়া তারপরে যে আপনি ডিসিশন নিবা কিতা করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লাইনে অল লাগি দর্শক আমাদের আরেকটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেল উই উইল সি ইউ अगेन আফটার দ্য ব্রেক